presented by Signature Global Park. Independent floors for the independent you. Co-presented by Dr. Ortho Ayurvedic Oil and Capsule. जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा. Co-powered by राकेश मसाले. असली स्वाद बांटने से बढ़ता है. एसोसिएट स्पॉन्सर मुल्तानी कूका कफ सिरप. सभी प्रकार की खांसी में दे तुरंत आराम. ਭਲਕੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ। ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਕੰਮਲ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ। ਟਵੀਟ ਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਕਿਹਾ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ। ਟਵੀਟ 'ਚ ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੈਕਸ ਮੋਡ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਗਾਈ ਗਜ਼ਲ। सचखंड श्री हरमंदर साहिब विखे नतमस्तक होए सुखवीर सिंह बादल। पत्नी हरसिमरत कौर बादल भी नाल रहे मौजूद। चोणां दे चंगे नतीजे लई कीती अरदास बेनती। राणा गुरजीत सिंह दियां वधियां मुश्किलां। हाई कोर्ट वल्लों कांग्रेसी आगू खिलाफ SSP नूं निर्देश जारी। 3 हफ्तिਆਂ 'ਚ स्पीकिंग ऑर्डर देण ते दित्ते निर्देश। आप आगू मंजू राणा दी शिकायत ते कीती कार्रवाई। सत श्री अकाल, मैं हाँ परविंदर कौर। इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। ते अज दियां खबरां कुछ इस तरह। भारत पाक सरहद ते दिखाई दिती पाकिस्तानी ड्रोन। BSF दे जवानां ने ड्रोन नूं मार सुटिया। पिंड हवेलियां नेड़े पाकिस्तानी ड्रोन नूं सुटिया गया। 10 राउंड फायर करके ड्रोन नूं जमीन ते सुट दिता गया। EVM 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਭਲਕੇ ਆਉਣਗੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। सारे इंतज़ाम किए हैं क्योंकि कल काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है तो हर पक्षों असी तैयारी की है कि काउंटिंग प्रॉपर तरीके नाल हो एंड जो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो मंतव सीगा वो प्रॉपरली कल ही पूरा होना है। एक बार जब अगर काउंटिंग विदाउट एनी डिफ़िकल्टी विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन कंप्लीट हो तो उसके लिए असी काउंटिंग टीमें बनाई है कि 6 काउंटिंग सेंटर्स हैं अपने 3 लोकेशंस पे है। IHM पे है, पेस्को सेंटर है अपना और तीसरा पॉलिटेक्निक कॉलेज है। हर एक सेंटर पे हर एक लोकेशन पे 2-2 हमारे काउंटिंग सेंटर्स हैं एंड इस बार कोविड के मद्देनज़र 2 काउंटिंग हॉल्स बनाए गए हैं हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। पहले एक ही होता सीगा बट इस बार 2 है, 7 हॉल्स इन ईच एंड अदर प्रिकॉशंस लाइक कोविड के लिए सैनिटाइजर्स, मास्क, ये सारे हैं और मीडिया सेंटर इज़ देयर। असी सभी नू ब्रीफ किया है किस तरह से काउंटिंग दी प्रक्रिया नू करना हैगा। ट्रेनिंग हो चुकी है। ट्रेनिंग आज दोबारा असी कर रहे हैं काउंटिंग सुपरवाइज़र, काउंटिंग असिस्टेंट, माइक्रो ऑब्जर्वर्स दी। पॉलिटिकल पार्टीज़ नाल भी सारे ROs ने मीटिंग की हुई है तो उन्होंने ब्रीफ किया है कि की कर सकते कि नहीं कर सकते। लाइक सिक्योरिटी नॉट अलाउड इनसाइड, फ़ोन नॉट अलाउड इनसाइड। फ़ोन ओनली ऑब्जर्वर साहब का अंदर जाता है और किसी का फ़ोन अंदर नहीं जाता है एक्सेप्ट फॉर RO क्योंकि शुरू में लेके जाता है क्योंकि उसको एक OTP आता है ETPBS का एंड उसके बाद वो ऑफ़ करके ऑब्जर्वर के पास में रहता है। सो आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज़ वेरी क्रिटिकल। तो
इसके अलावा जो सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया है वो एसएसपी मैडम आपको थोड़ा सा बताएंगी, क्योंकि सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुमारो। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਗਲ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 6 ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈਗੇ, 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਐਸਪੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ 2 ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਜੀਓ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਲ ਡੀਐਸਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਡੀਐਸਪੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪ ਲਈ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇਖਣਗੇ। और टोटल मेरे ज़िले के 3 SP, अराउंड 12-13 DSPs, और जे मैं अपनी NGO और OR की फोर्स को मिलावां तो 1600 तो उपर साड़ी कल की मैन पावर डिप्लॉयमेंट होएगी, जिहड़ी एक तो साड़ी अंदर दी 3 लेयर्स होंदियां, इनर मोस्ट, मिडल एंड आउटर। जिहड़ी इनर मोस्ट कॉर्डन है वो CAPF ही टोटली एक्सक्लूसिवली उन्होंने सारा निगरानी करेगी, जिहदे च मेरे सिर्फ GOs जा सकते हैं, अदरवाइज़ पंजाब पुलिस का कोई भी कर्मचारी काउंटिंग हॉल के नेड़े नहीं जा। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਦੂਜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਖਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਗਿਣਤੀ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਗਿਣਤੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਖੇਮਕਰਨ ਇੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ BSF ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ PAP ਤੇ ਦੈਨ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਓ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਾਲਜ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਂ SDO ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਆਉਣ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਵੀਲਰਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਅਲਾਉ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਟੂਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਵੱਖਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, DPO ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਵਰੇਜ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ DPO ਵਾਲੇ ਸਿਰ ਆਪ ਲੈ ਕੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ 21 ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ, 2 ਹਾਲ ਅਤੇ 207 ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ 207 ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਤੇ 207 ਮਾਈਕਰੋ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 3 ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ DLR ਆਫਿਸ, ਸਾਡਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਤੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ, ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹਾਲ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 7-7 ਟੇਬਲ ਤੇ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੋ 14 ਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ EVMs ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਟੇਬਲ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਟੇਬਲ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹਾਲ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਖਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 3 ਲੇਅਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਬਾਹਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ ਜ਼ੋਨ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੇ 9 ਦੇ 9 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਕੋਡਡ ID ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਲਰ ਕੋਡਡ ਸਾਈਨੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਚਾਲੂ ਹੋਏਗਾ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ।
8:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ EVM ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 13 ਨੇ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਰਾਊਂਡ ਬੰਨੇ ਨੇ 18। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਲਗਭਗ 12:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੱਕ EVM ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5 ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਡਮਲੀ ਸਿਲੈਕਟਡ VVPAT ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਿੱਪਸ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ 5-6 ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ EVM ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਮਲੇ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬੰਗਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਐਂਡ ਬਲਾਚੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟੇਬਲ ਸਾਰੇ ਸੈਟਅਪ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੁਤਲਕ ਉਹਦੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਇਹ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ EVMs ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ। ਰਾਊਂਡ ਵਾਈਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ CEO ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਐਂਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਚ ਵੀ ਹਰ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟਿਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਟਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ID ਕਾਰਡਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿੱਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਖੋਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਉਣ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹਾਲ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੋਲਿੰਗ ਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੀਲਸ ਲਗਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਲਸ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟੈਕਟ ਹੈਗੀਆਂ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਐਜ਼ ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਰਾਊਂਡ ਵਾਈਜ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਐਂਡ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। EVM 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। 2022 ਦੀ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੇ। 7 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਵੈਨਿਊ ਸੁਖਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਹੋਏਗੀ। ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਲਈ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹਾਲ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ EVM ਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਕਾਊਂਟਿੰਗ, ETPVS ਸਕੈਨਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਕੈਨਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੇਬਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਹੀ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ 6 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੀ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਏਜੰਟਸ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 3 ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਿਕਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 2 ਬੰਦੇ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਏਜੰਟਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
तो साड़ी जिला प्रशासन की पूरी तैयारी है कि कल असी समय सिर अपनी काउंटिंग शुरू करके और जल्दी रिजल्ट कढ़ीए। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਈਵੀਐਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਕੱਲ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ। मानसा जिले की 3 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज हैं और तिना की काउंटिंग सारी नेहरू मेमोरियल कॉलेज इकट्ठी हो रही है। हॉल 3 अलग अलग हॉल है, उत्ते हर तरह के असं पूरे मुकम्मल प्रबंध जोड़े कर लिए हैं। ईवीएम की काउंटिंग 14 टेबल होंगे, पोस्टल बैलेट पेपर की जिन्नी आई हो किसी 4 टेबल होंगे या 3 टेबल होंगे। वो लिए असी काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट एंड माइक्रो ऑब्जर्वर अपॉइंट किए हैं। इन्होंने पूरी अच्छी तरह से असी ट्रेनिंग दी हुई है ताकि उन्होंने काउंटिंग करने में किसी तरह की दिक्कत ना आए। तो असी हर तरह के प्रबंध किए हैं, लोड़ींदे प्रबंध, जिससे ना कि साडी काउंटिंग बड़ी ही पीसफुल होएगी और जी ट्रांसपेरेंट भी ना। अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी अलग अलग बूथ है, तकरीबन 14-15 बूथ बनते हैं। एक बारी 14 टेबल निकल जाते हैं। किसी की काउंटिंग तुहानूं पता बूथ जात घट ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਰੌਂਡ ਦਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ ਔਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਰਾਊਂਡ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ECI ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰਾਊਂਡ ਵਾਈਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਜੰਮੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। सूत्रों के राही कहना है कि तेज रफ्तार बस ने एक गड्डी नूं टक्कर मार दी और यह हादसा उदों वापरिया जदों माता वैष्णो देवी ते दर्शन करन जा रहे वापस परत रहे दर्शक वाहन च सवार 11 के करीब लोग सवार सी। हादसे विच 9 लोग जख्मी हो गए तो 2 की मौत हो गई। वैष्णो माता के दर्शन करके अमृतसर जा रहे थे गोल्डन टेम्पल देखने जी। बस वाले ने डायरेक्ट ही आकर ठोक दिया, हमको पता ही नहीं चला। आप कितने जन आए हो? 8 जन आए। टोटल 8 जन है या नहीं? 8 बड़े और 3 बच्चे। हम खरगोन मध्य प्रदेश। अपने को एक्सीडेंट केस आया ਸੀ ਸਾਂਝਾ ਝੂਲਾ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਲੱਗੇ एक्सीडेंट होया। फैमिली MP ਦੀ फैमिली ਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਸ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ 11 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 2 ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। बाकी पेशेंट ने भी सिर सट हैगी, इस करके उन्होंने आप अंमृतसर रैफर कर दिता। सर सारे पेशेंट रैफर कर देते कि हाँ जी, सारे ट्रीटमेंट करके आप रैफर करता है क्योंकि हेड इंजरी है काफ़ी। आप वर्कर मोहिंद्रा कॉलेज विच वड्डी गिनती विच इकट्ठे हुए ते EVM मशीनां दा उन्हां ने निरीक्षण किया। स्ट्रॉन्ग रूम्स दा उन्हां ने दौरा किया ते पंजाब आप प्रधान भगवंत मान भी उत्थे पहुंचे। भगवंत मान का कहना है कि आप दी ही सरकार आवेगी। हुण एक कल सवेरे 8 बजे की काउंटिंग तो बाद ही पता लगेगा कि जित का भागीदार कौन बनेगा। ਪਟਿਆਲਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜੀਤਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤਕਦੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਜੀਤਪਾਲ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਸ ਡਾਊਨ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਮਿਲੇਗੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਵਲਿਆ, ਕੁਚਲਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ, ਲੁੱਟਿਆ, ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂਡੇਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜੀਤਪਾਲ ਜੀ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਸਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤੇਜਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਤੱਕ ਵਨ ਵਡਾਈ, ਜੇ ਭੀਖ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਠੋਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਸਲਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਕੈਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀਟ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਮਝਾ ਕੇ ਬਾਹਰ
ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਜਸਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਉਹ ਠੋਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣਾ ਕੱਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੰਬੋਜ, ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ। ਤਾਂ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। अकाली दल जो है शुरू पे ग्राउंड पर मेहनत करता है, चाहे हम गवर्नमेंट में रहें चाहे अपोजिशन में रहें, हर वर्कर नीचे से लेके पार्टी अध्यक्ष तक हमारे मेहनत करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमने मेहनत की। बहुजन समाज पार्टी के साथ अलायंस था, उनकी पोजीशन बहुत अच्छी है, वो ही हमारी तरह मेहनत करता है। पब्लिक ने बहुत अच्छा साथ दिया, तो कोई कारण नहीं है, बड़ी हम महसूस करते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और अकाली बसपा गठजोड़ सरकार बनेगी। सरकार जो है 59 के नीचे तो बन नहीं सकती, इससे ऊपर ही आएंगे। अपनी हमारी अलायंस की सरकार बनेगी, पूरा हम कॉन्फिडेंट हैं। और जो ग्राउंड की रिपोर्ट है उसके आधार के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि पूरे हम जो है आसानी से अपनी सरकार बनाएंगे। कारण है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस तरीके से अब ये काम चल पड़ा, क्योंकि मैं जो कल भी टीवी चैनल पे देख रहा था कि सट्टा मार्केट बहुत सक्रिय होगी, कि लोगों की सोच को बदला जा रहा है ताकि सट्टे वालों को फायदा हो। अगर ये बातें इस तरीके से हो रही हैं तो इनकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। पहले क्रिकेट में तो हमने सुना था कि सट्टा लगता है और सट्टे वाले जीतने के लिए प्लेयर्स तक को खरीदते हैं। अब यहाँ रिजल्ट्स जो है उल्टे दिखाए जाएं, उसके लिए भी अगर ये चीजें यूज होनी शुरू हो गई हैं तो इसके ऊपर बड़ी जांच होनी चाहिए। क्योंकि ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए, उनके पास सभी एजेंसीज हैं कि ये कौन है जो ऐसे कर रहा है, लोगों की सोच को प्रभावित किया जा रहा है। अल्टीमेटली लॉस में तो लोग ही जाते हैं, चाहे ये इलीगल बिजनेस है, जुआ खेलना बुरी चीज है, लेकिन कुछ घर तो बर्बाद होते ही। अगर ये ऐसे होता है जिस तरीके से अब बातें बाहर निकल के आ रही हैं, तो फिर ये बहुत गंभीर मुद्दा पड़ जाता है। इस पे जो है देश की सरकार को सोचना चाहिए, जो स्टेट्स की गवर्नमेंट है, इलेक्शन कमीशन भी है, सबको सोचना चाहिए। क्योंकि पहली बात तो ये है कि जब मालूम है कि 48 घंटे बाद रिजल्ट आना है, तो इतना बड़ा ये अडंबर किया ही क्यों जाता है? इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? करना ही नहीं चाहिए। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਲਕੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ 2 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਖੌਫ ਹੈ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ਵਸਤ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ 5 ਸਾਲ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹ ਅੱਜ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ਵਸਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮਲ ਖਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਸਰਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਹੈ, ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਲਾਈਡ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਰਵੇਜ਼ ਹੋਏ ਹੈ, ਹੁਣ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਲਓ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਆਈ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਈ ਆਪਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਫੇਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਐਤਕੀ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਅਲਾਈਡ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।